हॅलो स्टुडंट, हे आपलं हायवे न्यूजचं 23 नंबर्स लेक्चर. तर ह्यामध्ये आपण टाईप्स ऑफ ट्रॅफिक आयलँड पाहणार आहोत. ओके, तर त्यातला आपण फर्स्ट जो टाईप आहे आपला तो रोटरी किंवा सेंट्रल आयलँड देखील म्हणतात त्याला. ठीक आहे, तर हा जो काय आयलँड याला आपण एक रोटरी आयलँड देखील म्हणू शकतो किंवा सेंट्रल आयलँड देखील म्हणू शकतो. ओके, तर रोटरी आयलँड म्हणजे नेमकं काय ते पाहूया आपण. इट इज अ लार्ज सेंट्रल आयलँड ॲट रोटरी इंटरसेक्शन्स. ओके, इट इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रॅफिक आयलँड्स provided at the great intersection to register to assist with the movement of traffic in one direction around a central island. Okay, major conflict at an intersection, collision between the through and right turns movements can be avoided by provision of rotary islands. Okay, vehicles from converging area are forced to move around the central island in clockwise direction in an orderly manner and wave out ऑफ द रोटरी इन टू देअर डिझायर्ड डायरेक्शन्स. ओके, तर आपण जसं की आपण पाहतो एक चौक असतो. ठीक आहे, तर आपलं जर आपल्या लँग्वेजमध्ये समजून घ्यायचं म्हटलं आपण रोटरी आयलँड म्हणजे नेमकं काय किंवा जर सेंट्रल आयलँड म्हणजे नेमकं काय. ठीक आहे, तर जसं की आपण पाहतो एक जे काही जिथं चार रस्ते जर एका ठिकाणी मीट होत आहेत. ठीक आहे, जर चार रस्ते एका ठिकाणी जर मीट होत आहेत त्याला आपण चौक असं म्हणतो. तर त्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट न व्हावं किंवा त्यासाठी आपण काय करतो, एक रोटरी प्लेस करतो. ठीक आहे, त्या रोटरीला आपण सेंट्रल आयलँड देखील म्हणू शकतो किंवा रोटरी म्हणू शकतो. ओके, तर द नेक्स्ट आपल्याला पुढचा जो पॉईंट आहे चॅनलायझिंग आयलँड. ओके, तर चॅनलायझिंग आयलँड म्हणजे नेमकं काय पाहू आपण. फॉर गायडिंग ट्रॅफिक इन टू द प्रॉपर channel at intersection. Okay, channelizing island provided they are designed to control and direct traffic movement. Okay, usually turning they are installed in areas to bring about an orderly flow of traffic. Okay, they serve as a location for the order traffic control devices, refuge island for pedestrians. Okay, channelization is particularly helpful at street intersection at oblique angles. Okay, at three-leg junctions and at multi-leg intersections. Traffic channelizing island may be provided for separations. Okay, and special controls of turning movements. Size and shape of island depend upon layout and dimension of intersections. Okay, so जसं आपण फिगरमध्ये पाहायला भेटतं आपल्याला या पद्धतीने चॅनलायझिंग आयलँड्स असतात. ओके, ते नेक्स्ट वन बघा आपल्याला पुढचं पाहायचं तर डिव्हिजनल आयलँड. ओके, डिव्हिजनल आयलँड म्हणजे नेमकं काय. डिझाईन टू सेपरेट ऑपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रॅफिक स्ट्रीम्स. डिव्हिजनल आयलँड आर प्रोव्हाइडेड टू अवॉइड द कॅरेज वे दे एलिमिनेट हेड ऑन कोलिजन्स. ओके, डिव्हिजनल आयलँड आर used to guide traffic around an obstruction within the roadway in advance of an intersection to separate opposing traffic. Okay, they are provided to prevent overtaking and passing at hazardous points. Okay, such as sharp curves or narrow underpass. Width of islands should be large enough to prevent headlights glare. Okay, it should be high enough to prevent the vehicles from entering into the islands. Where divisional islands are continuous, they are called meridians. Okay, their functions are as follows. Okay, so first one is meridians provided an insulting area between the opposing stream of moving traffic. Okay, the next one is meridians provided protection and control of cross and turning traffic. Then third one is meridian provided a refuge for the pedestrians. Okay, then next one is road loading island. Okay, or refuge island are provided to serve as safety zones for the aid and protection of person on foot. If a divisional island is located in an urban areas where pedestrians are present, portion of each island can be considered a refuge island. Okay, refuge island particularly useful at intersection in urban areas where there is a considerable amount of pedestrian traffic. The next one is where heavy volume of vehicular traffic make it difficult and dangerous for pedestrians to cross. Okay, तर अशा पद्धतीने आपले जे काय आयलँडचे टाईप्स होते त्या ठिकाणी आपले संपत आहेत. ओके, तर त्यामध्ये आपण काय काय पाहिलं की रोटरी आयलँड पाहिलं आपण, नंतर चॅनलायझिंग आयलँड पाहिलं, नंतर डिव्हिजनल आयलँड पाहिलं, नंतर पेडेस्ट्रियन लोडिंग पाहिलं किंवा रिफ्युगी आयलँड पाहिलं. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने आपले जे काही आयलँडचे टाईप होते ते या ठिकाणी संपत आहेत. देन नेक्स्ट पॉईंट बघा पुढचा रोड इंटरसेक्शन्स. ओके, नेक्स्ट पॉईंट आपला रोड इंटरसेक्शन्स. द जनरल एरिया वेअर टू ऑर मोर कॅरेजवे जॉईन ऑर क्रॉस आर कॉल ॲज इंटरसेक्शन्स. ओके, जर ज्या ठिकाणी दोन जे काही कॅरेजवे आहेत एकमेकाला जॉईन होत आहे किंवा क्रॉस होत आहे त्याला आपण इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, व्हाईल
designing an intersection, following things must be kept in mind. Okay, so first one is angle of intersection must not be very acute. Okay, the next one is there must be minimum or no gradient at intersections. Then third one, it should be well illuminated. Then next one is pedestrian crossing must be provided. Okay, fifth one is should have sufficient drainage, and sixth one is should be smooth enough to orderly flow of traffic. ओके, तर एवढे सगळे पॉईंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे ज्यावेळेस आपण रोड इंटरसेक्शन डिझाईन करत असतो त्यावेळेस. ओके, द नेक्स्ट बघा इंटरसेक्शन आर ऑफ टू टाईप्स. आता जे काही इंटरसेक्शन असतात ते प्रामुख्याने दोन टाईपचे असतात. पहिला जो असतो तो इंटरसेक्शन ॲट ग्रेड, देन सेकंड वन इज ग्रेड इंटरसेक्शन, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. अशा प्रकारचे दोन्ही इंटरसेक्शन असतात. देन नेक्स्ट वन इज बघा पुढचा पॉईंट इंटरसेक्शन ऑफ ग्रेड. आता हे जे काही दोन टाईपचे जे इंटरसेक्शन असतात तो इंटरसेक्शन ॲट ग्रेड अँड इंटरसेक्शन ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन. त्यामधला जो का फर्स्ट टाईप आपला इंटरसेक्शन ॲट ग्रेड तो पाहूया आपण. ठीक आहे, इन इंटरसेक्शन वेअर ऑल रोडवेज इंटरसेक्ट ॲट द सेम लेवल इज कॉल्ड ॲज ॲट ग्रेड इंटरसेक्शन्स. ओके, म्हणजे जर सेम लेवलला, ओके, जर सेम लेवलला दोन कॅरेजवे जर मीट होत असतील किंवा क्रॉस करत असतील तर आपण ग्रेड इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, देन यामध्ये पण टाईप पडतात, इंटरसेक्शन ॲट ग्रेडमध्ये पण टाईप पडतात. तर फर्स्ट टाईप आपला क्रॉस इंटरसेक्शन्स. ओके, तर जसं की आपल्या फिगरमध्ये पाहायला भेटतं क्रॉस इंटरसेक्शन कसं असतं. तर पाहूया आपण. दे आर सीन व्हेअर टू क्रॉस रोड्स मीट इच अदर ॲट राईट अँगल्स. जे काही दोन रोड्स आहेत जे पण दोन कॅरेजवे आहेत राईट अँगल्समध्ये मीट करतात त्यावेळेस क्रॉस इंटरसेक्शन फॉर्म होतो. ओके, नेक्स्ट पॉईंट बघा टी इंटरसेक्शन्स. ओके, नेक्स्ट पॉईंट टी इंटरसेक्शन. दे आर सीन व्हेअर टू मायनर रोड्स मीट मेजर रोड्स ॲट राईट अँगल्स. ओके, ज्यावेळेस दोन रोड जे मेजर रोडला जर मीट होत आहेत किंवा जॉईंट होत आहेत त्यावेळेस टी क्रॉस सेक्शन टी इंटरसेक्शन फॉर्म होतो. देन नेक्स्ट वन इज स्टॅगर्ड इंटरसेक्शन्स. ओके, when two or more minor roads meet a major road at various points ॲट राईट अँगल्स स्टॅगर्ड इंटरसेक्शन इज फॉर्म. ज्यावेळेस मेजर रोडला दोन मायनर रोड ॲड होत आहेत पण व्हेरियस ठिकाण, ओके, व्हेरियस पोझिशन किंवा व्हेरियस प्लेसवरती वेगवेगळ्या ठिकाणी जॉईंट होत आहेत. राईट अँगल ठिकाणी राईट अँगलमध्ये जॉईंट होत आहेत किंवा मीट होत आहेत त्याला आपण स्टॅगर्ड इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, ते नेक्स्ट म्हणून बघा स्क्यू इंटरसेक्शन. स्क्यू इंटरसेक्शन म्हणजेच काय, इफ अ मायनर रोड डज नॉट इंटरसेक्ट अ मेजर रोड ॲट राईट अँगल देन इट इज कॉल्ड ॲज स्क्यू इंटरसेक्शन. ओके, जो काय मेजर रोड आहे त्याला जो काय मायनर रोड आहे तो मीट तो होतो आहे पण तो जर राईट अँगलमध्ये जर मीट होत नसेल तर त्याला आपण स्क्यूड इंटरसेक्शन देखील म्हणतो, जसं की आपण फिगरमध्ये पाहायला भेटते आपल्याला. ओके, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा क्रॉस स्क्यू इंटरसेक्शन. ओके, क्रॉस स्क्यू इंटरसेक्शन. इफ टू क्रॉस रोड्स डू नॉट मीट each other at right angles then a cross skewed intersection. ओके, म्हणजेच काय की दोन रोड तर एकमेकाला क्रॉस करतायत पण राईट अँगलमध्ये क्रॉस नाही करतात. जसं आपण क्रॉस इंटरसेक्शनमध्ये पाहिलं होतं की दोन जे कॅरेज आहेत ते एकमेकाला क्रॉस करतात, राईट अँगलमध्ये क्रॉस करतात, आपण त्याला क्रॉस इंटरसेक्शन म्हटलं होतं. पण या ठिकाणी दोन रोड एकमेकाला क्रॉस करतात बट राईट अँगलमध्ये क्रॉस नाही करत आहे. ठीक आहे, देन त्यावेळेस आपण त्याला क्रॉस स्क्यू इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट पण बघा स्क्यू स्टॅग्ड इंटरसेक्शन. ओके, when two or more minor roads meet a major road at various point at angle other than right angles a skew staggered intersection is obtained. म्हणजेच काय जे काय मेजर रोड त्याला जे काय मायनर रोड आहेत ते मीट करतात एक किंवा एकपेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्लेसेसवरून बट नॉट इन राईट अँगल. राईट अँगलमध्ये ते मीट करत नाहीत किंवा जॉईन होत नाहीत त्यावेळेस आपण त्याला स्क्यू स्टॅगर्ड इंटरसेक्शन म्हणतो. आणि ज्यावेळेस ते राईट अँगलमध्ये ॲड करतायत किंवा राईट अँगलमध्ये मीट होत आहेत त्यावेळेस ते आपण त्याला स्क्यू इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, देन नेक्स्ट पण बघा वाय इंटरसेक्शन. ओके, दिस टाईप ऑफ इंटरसेक्शन इज प्रोव्हाइडेड ॲट अ पॉईंट वेअर थ्री रोड्स मीट each other at different angles. They are also known as three-way or frog intersection. ओके, ज्या वेळेस तीन कॅरेजवे एकमेकांना जॉईंट होत आहेत वेगवेगळ्या अँगल्समध्ये त्यावेळेस आपण त्याला वाय इंटरसेक्शन देखील असं म्हणतो. ओके, किंवा त्याला इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री-वे और फ्रॉग इंटरसेक्शन देखील म्हणता येईल त्याला. ठीक आहे, देन नेक्स्ट पॉईंट बघा मल्टिपल इंटरसेक्शन्स. ओके, दे आर प्रोव्हाइडेड ॲट पॉईंट्स वेअर मेनी रोड्स मीट इच ऑदर ॲट अन अँगल्स. It has to be designed very carefully. ओके, तर जसं की आपल्या फिगरमध्ये पाहायला भेटतं की जो काय मायनर रोड आहे किंवा जे काय रोड्स आहेत, ओके, खूप सारे रोड एका ठिकाणी जॉईंट होत आहेत
त्या ठिकाणी त्याला मल्टिपल इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, आणि इट हॅज टू बी डिझाईन व्हेरी केअरफुली. ओके, द नेक्स्ट पॉईंट बघा, पुढचा पॉईंट बघा आपल्याला ग्रेड सेपरेशन ॲट इंटरसेक्शन्स. ओके, ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन्स. ओके, जे आपण प्रामुख्याने 2 टाईप पाहिले होते, इंटरसेक्शन ॲट ग्रेड अँड नेक्स्ट वन इज ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन्स. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट पाहूया आपण, ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन. ओके, तर म्हणजेच काय की दे आर इंटरसेक्शन प्रोव्हाइडेड व्हेअर रोड मीट ॲट डिफरंट लेवल्स. ओके, आता जे काही रोड आत्तापर्यंत पाहिलं आपण की जे काही रोड्स आहेत ते एका सेम लेवलला मीट्स होत आहेत, त्यावेळेस आपण जे काही इंटरसेक्शन फॉर्म होतं आहे त्याला आपण काय म्हणायचो, इंटरसेक्शन ॲट ग्रेड म्हणायचो. पण या ठिकाणी काय होतं की 2 डिफरंट लेवल्सला ग्रेड जे काही कॅरेजवे आहेत किंवा जे पण काही रोड्स आहेत ते एकमेकाला क्रॉस होत आहे किंवा मीट होत आहे, त्यावेळेस त्याला ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन असं म्हणतो. ओके, दे आर हायेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरसेक्शन्स. ओके, दे कॉज लिस्ट डिले अँड हझार्ड टू द क्रॉसिंग ट्रॅफिक. ग्रेड सेपरेशन मे बी आयदर बी ॲन ओव्हरपास ऑर ॲन अंडरपास. ओके, जसं आपण की पाहतो की ब्रिज. ओके, तर हे सगळे काय झाले, ब्रिज झालं किंवा आणखीन ब्रिज ओव्हर रेल्वे झालं किंवा ही जे आहेत हे सगळे ग्रेड सेपरेशन इंटरसेक्शन आहेत. ओके, तर याचे जे काही टाईप्स वगैरे जे आहेत किंवा याचे जे काही ॲडव्हान्टेज वगैरे जे आहेत तर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. सो थँक्यू.